दीपक भाई माकड़ना ये शब्दों था, वन में वृक्षों का वास रहने दो, वन में वृक्षों का वास रहने दो, झील झरनों में सांस रहने दो, पेड़ पौधे वन के वस्त्र, छीनो मत ये लिबास रहने दो, छीनो मत ये लिबास रहने दो। आ बात कच्छ मित्रे करी थी साहेब। आ चार पंक्ति में प्रथम वखत हादीभाई वांची અને મારા પટલ પર હંકાઈ ગઈ। આજે જ્યારે ગોવિંદભાઈને વેદનાથી ઈશ્વરની સાક્ષીએ કાર્ય કરી છે, ગોવિંદભાઈ જ્યારે આપ ઈશ્વરની સાક્ષીએ કાર્ય કરવા નીકળ્યા છો ત્યારે એ ઈશ્વર હોય કે સુદર્શન ચક્રધારી હોય કે ભગવાન શ્રી રામ હોય, ક્યાંક ને ક્યાંક સાથ સાથ તમારા હૃદયમાં બિરાજમાન છે ને આપ એક કાર્યમાંથી એક ડગલું આગળ વધ્યા છો। તમને ઈશ્વર 10 ડગલા આગળ વધવાની જ્યારે પ્રેરણા આપશે, પ્રોત્સાહન અમારા આમંત્રણને માન આપી આ કાર્ય માટે ટોડાના સરપંચ ધર્મેન્દ્રસિંહ ઝાલા, ભોરાના શ્રી શક્તિસિંહ જાડેજા, કાંજરાના શ્રી સમુભાઈ આહિર, દિગુભા જાડેજા, નાના કાંડાગરા, લાખાબાના પ્રવીણસિંહ સોઢા બધા અગ્રણીઓ પધારે છે, એમનું હાર્દિક હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। તાલુકા પંચાયતના કારોબારી ચેરમેન શ્રી યુવરાજસિંહ પધારે છે, એમનું પણ હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। હું વિનંતી કરીશ ધીરજભાઈને, પધારો ધીરજભાઈ। વિચારતા ન હો પણ ગોવિંદભાઈ ઘા લેડી ખડ્યા ને આપણો દાખલો યાદ છે। આપણો ગરીબ માળું થોડીક ગાલ અસાંखे જઈને કે લાગુ પેડી ના પણ પેડી જઈએ તો ગરીબ માળું દરિયા કિનારે મછલી એકડી પકડે અને મछली ताजी पकड़े हकड़ो करे उन एरिया जो दादा आचे अने ओनोटा मछली झटे गणे अने जे दे मुला करे बेचारो गरीबड़ो वो दे देने पड़ी हल्दे हल्दे ने मछली में जी थोड़ो जीव बच्यो वो अने जेड़ो मछली के नेरे मछली जो आंगूठे के चक पाए गणे बा घरे वो डॉक्टर वटे वो जे जरा नेरता मुके मछली हते के ई जे पट्टी बधे देने ते पट्टी बधे दिया तो त्रेडी खमे ने अची जा सारो थेरो दो त्रेडी खमे ने व्या डॉक्टर पट्टी खोले अरे आगूटो ता सड़े व्यो है आके कांधे वटे सुधी कपड़ो खपतो नका कोणी वटे वेंदो जे कप जपाटे मरता क्या नहीं करता अजे कांधो कपे वट कांधो कपे डॉक्टर पट्टी करे ने अने ई जे हाने 4 दी खमे ने अची जा सारो थेवंदो 4 दी खमे ने डॉक्टर पट्टी खोले वधु सड़ी व्यो अरे जे हाने कोले वटा कपाणो हपतो ते वरे एकड़ो वखत जे भले कोलेता कप्यो नका सजे शरीर में थेवंदो ई कोलेता हाथ कपे गणे तेर एकड़ो होशियार मारू हार्दिक भाई वारे थी के दादा वाले जी बाजू में उभो जे जीवन में के कोड़ो है जे की ना गयो विचार कर की केऊ ने जे नाना अठवाड़ो रोटी पहला आपनो जोनो मछली जलेवे एन वटा हूं हटे आव्यो है घोत उनके कहते हैं अने गली में फिरते फिरते झुपड़पट्टी में भाव्यो अने उन गरीब के घर में व्यो अने उनके जे तो तू एला क्या शराब ने जो को मुझो हथ कपड़ो खप्यो मुझा शराब मुमते माफ कर अने तेरो गरीब मारू चे तो मुकेता की शराब बराब लीधे अचे नता पण जेर तू मुआटा मछली जते ने वेते त्यारे भगवान के प्रार्थना कियो के ही पिन जो बर वापरे अने मुआटा मछली जलेव्यो है हे भगवान तू तो जो बर वापरे ने इनका न्याय कराई बस ही ईश्वर भरा दर्जे करे सारो कम नदी जो थेरियो है आज वीआरटीआई छेला 50 वर्ष थया कच्छ जे अंदर अने किसानेला कम करे थी ई असा के नेतृत्व दे असा के मार्गदर्शन दे असा साथे उभी रहे इंजा एमडी आज कमलेंदु भगत आव्या में समस्त महाजन आज 30 करोड़ रुपया वर्षे वापरी था 30 करोड़ रुपया ई हितेश भाई पण आज पधार्या आई सवारे थी पांजो हिताची एते लगतो एला पांजा सद्भावना वृद्धाश्रम ट्रस्ट 96,000 झाड़ कच्छ के अंदर वावे गणाया अने 17 लाख झाड़ वावे जो नियो खाली कच्छ में लक्ष्य ई संस्था पण पाके साथ देती एला दरेक के दरेक संस्था असा साथी है अने सद्भावना वृद्धाश्रम ट्रस्ट समस्त महाजन वर्धमान परिवार जीतूभाई आज पण एनी जो ब्यासणो है 50 लाख आंकड़े के ध्यान दीजा दुष्काल वरे में गाये के घासला करे 50 लाख रुपया है वो सुधी वापरे चुक्या 50 करोड़ माफ करिया माफ करजो 50 करोड़ आंकड़ा बोले बिना तो ही वापरे छड्या है 50 करोड़ रुपया गाय माताला करे घासला करे वापरे आया
એડી સંસ્થાઓ કચ્છ પાંજે ગ્લોબલ કચ્છ અને કચ્છ મિત્ર સાથે અહીં તો અચો પણ મળે ફેરા થે ગ્લોબલ કચ્છ કચ્છ મિત્ર સુખનું સરનામું કોઈ આગે પૂછતો કઈ લગતો પાકે કે નદી પાંજી પોકંધા કેને વિનતી અરે નદી में पाण पूरो करीबो नदी में पाण चेक डैम बनाईबो इनमें ऊंडा बोर करे जमीन में पानी उतारीबो झेरी बावड़ साफ कईबो अने चुको सौती विशेष 1.5 मीटर इनके ऊंडी जते जरूर पौंडी इनके ऊंडी उतारे अने इन जो मटीरियल मिले पाण किनारे ते वजे अने किनारे ते एड़ो लोन बनाईबो के मिले हकड़े बे गाम से टच थे वने रोड थी अने जते ही रोड जते गाम अचींदो एते बाकड़ा रखबो एते करे पाण झाड़ पोखीबो अने उकुरजो वाजे रिवर फ्रंट गामे गाम बनाई छडीबो एडी कल्पना साथे अने सौથી विशेष आज आसी ताकत से कह सकूं था कि हेड़ो बनाईबो तो की बनाईबो एडी सीधे कच्छ में जो को कम कईंदल कंडला पोर्ट जो को आहे ई कंडला पोर्ट आज ग्लोबल कच्छ अने कच्छ मित्र साथे थे अने अज जो को मीटिंग करे अने असा के जो को बर पूरो पाड्या इनजी संपूर्ण विगत असांजा हार्दिक भाई आगे 14 એટલે आगे ख्याल अचींदो के एकिया जो पांजो कार्य केन रीते एकिया जबरदस्त रीते वधतो अस्तु शक्ति सिंह जोको हार्दिक भाई कच्छ जिला सरपंच एसोसिएशन आके कच्छ जे गामडे जे सरपंच जा प्रमुख है मुंद्रा तालुका भाजपा युवा प्रमुख बने अने इतनी संगठन की जवाबदारी 27 तारीख को 26 तारीख को वडाप्रधान છે તો ઓનલી જવાબદારી છતાં પણ સાહેબ ઈ વતન પ્રેમ સૃષ્ટિ પ્રેમ પ્રકૃતિ પ્રેમ એની કે ખેંચે આવી है સાહેબ અને એન સાથે જોડાયા શક્તિ છે કે આમંત્રિત કે પહેલા જ્યારે મહેન્દ્રભાઈ દિલીપ દાદા જો નાલો ગણા આ જો નાલો ગણા સાહેબ હેતે જો કઈ બેઠાયો ધીરજભાઈ હું એતરો ચોંધો ઘસાજી પીર થીંદલ પાણે કે તું સલામી દે ઘસાજી પીર થીંદલ પાણે કે તું સલામી દઈ સકે એડે હાથે કે સલામી દે ધજા બની વડા થીંદલ મૂંજાણા મળે લાફી વેતા પણ પાયો બનીને મેચ બે દિલીપ દાદા હાર્દિકભાઈ આ મણી કે સલામી દે સલામી ઘાચો શક્તિ ભારત માતા કી જય વંદે માતરમ આજ રોજ મોટા કપાયા ખાતે નવસર્જન ભૂખી માતાના કાર્યક્રમમાં આપણી વચ્ચે ગ્લોબલ કચ્છમાંથી ઉપસ્થિત કચ્છ મિત્ર પરિવારમાંથી ઉપસ્થિત હાર્દિકભાઈ તમામ વરિષ્ઠ મહેમાનો અને સૌ ગ્રામજનો ખેડૂતો આપ સૌ અત્રે ઉપસ્થિત થયા છો વિષય વડીલોએ આપણી સમક્ષ મૂક્યો છે આ બધા પોતપોતાના વિષયમાં નિષ્ણાત જ છે પણ ખરા અર્થમાં આપણે જે વ્યક્તિઓ જે ખેડૂતો નદી ઉપર આપણે જે ડિપેન્ડન્ટ કહેવાઈએ કે જે ખેડૂતો આપણે એના ઉપર નિર્ભર છીએ ગયા વર્ષોની અંદર જે પાણીના સ્તર ખૂબ જ નીચે વયા ગયા હતા આપણી સાથે જે લાખાપર સરપંચ પૂર્વ સરપંચ ડીગુબાભાઈ ઉપસ્થિત છે તેઓની પહેલી ટર્મ મારી સાથે કામ કરતા હતા સરપંચ તરીકે તો દાદા મને ખ્યાલ છે કે ગામમાં પીવાના પાણીના પ્રશ્નો માટે તેઓ 7 આજુબાજુના બોરોનું પાણી સંગ્રહ કરીને એકાંતરે ફરિયાવાઇઝ પાણી આપતા હતા એવી પરિસ્થિતિ આ વિસ્તારમાં હતી અને સરકારશ્રી દ્વારા મહેન્દ્રભાઈના પ્રયત્નોથી આજે રિચાર્જ બોર્ડના આપણે જે કાર્યો કર્યા એનાથી ભૂગર્ભ જળના સ્તર ખૂબ જ ઊંચા આવ્યા છે પાણીનું સ્તર સુધર્યું છે અને આ જે હવે આપણે ભૂખી માતાનું જે નવસર્જનનું કાર્ય સાથે કરી રહ્યા છીએ તો એનાથી ખૂબ જ મોટો ફાયદો થવાનો છે મિત્રો આપણે વિચારી પણ નહીં શકીએ કે આ જો પ્રોજેક્ટમાં આપણે સફળ થશું અને 100% થવાના જ છીએ આ બધાનો સહયોગ રહેશે કુદરત પણ આપણી સાથે છે એટલે આપણે આમાં સફળ થશું અને આખા વિસ્તારમાં એક કાયાકલ્પ થઈ જવાની છે આ વિસ્તારમાં અને આપણા આ જે વિસ્તારમાં જે ઔદ્યોગિક વિકાસ થઈ રહ્યો છે સાથે સાથે જે ખેતીને ટકાવવા માટે પણ આ કાર્ય આપણે કરવું જરૂરી બની રહે છે આવનારી પેઢી માટે જે સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ આપણે કહીએ કે આવનારી પેઢી માટે આપણે શું મૂકી જવાના છીએ તો આવા કાર્યોથી આપણે આવનારી પેઢી માટે આજે જળ સંગ્રહનો જથ્થો આપણે વાપરી ચૂક્યા છીએ એને પાછો પ્રસ્થાપિત કરી અને આવનારી પેઢી માટે આપણે આવું સારું કાર્ય કરી રહ્યા છીએ આ ભૂખી નદી ઉપર આ જે કાર્ય થઈ રહ્યું છે જેમ ગોવિંદભાઈએ વાત કરી કે આ વિસ્તારમાં કે કોઈ પણ અડચણરૂપ થશે તો અમે સૌ સરપંચો અમે સૌ આગેવાનો ખેડૂતો આપની સાથે જ છીએ અને કોઈ પણ જાતની ક્યાંય પણ અડચણ ઊભી થશે તો અમારી જવાબદારી રહેશે અમે આપની સાથે ઊભા રહેશું એટલે અસ્તુ ભારત માતા કી જય વંદે માતરમ જવાબદારી આપી છે સાહેબ ધન્યવાદ ભૂખી નદીના કાર્ય માટે જેમને સંયોજકની જવાબદારી શક્તિસિંહને આપવામાં આવી રહી છે અને જે લલકાર સાથે ટેકો આપ્યો કે અમે બધા સરપંચો અને અગ્રણીઓ તમારી સાથે છીએ તમને ક્યાં પણ અડચણ હોય તો અમે હનુમાન બનીને તમારી પાસે આવશું ધન્યવાદ હાર્દિકભાઈ બધા
એકબીજાને ગમતા રહીએ. મંચસ્થ મહાનુભાવો અને સર્વે પધારેલા આમંત્રિતો, આજે જે વસ્તુ વાત કરી કે ભાઈ આ ગ્લોબલની શરૂઆતની વાત કરી, હું થોડાક દાખલાઓ આપીને પછી આગળની હમણાં પૂર્વ ભૂમિકા બાંધવા માંગુ છું. સૌથી પ્રથમ જ્યારે હું ગ્લોબલની અંદર જોડાયો ત્યારે આપણને મંગે સાહેબ મને ઇન્સિડેન્ટલી મળી ગયા અને પછી આ ગ્લોબલની અંદર જોડાવાનું થયું. પછી સૌથી પ્રથમ મહેન્દ્રભાઈ ગઢવીએ કહ્યું કે હું આવું કરું છું, પણ એઝ અ પોલિટિશિયન કોઈ હોય અને ત્યારે પોતાની ચેરમેન તરીકે હતા એટલે મને લાગ્યું પોલિટિશિયનો બોલે ખાલી આપણે વાત સાંભળવાની અને આ વાત કરવાની. પણ જ્યારે હું ભુજપુર ગયો અને ખરેખર કુંવરજી બાવળિયા સાથે હું ગયો ત્યારે હતો ત્યારે હું ગયો અને ખરેખર વર્ક જોયું, એ પછી લાગ્યું કે આમને ખરેખર ઇન્ટરેસ્ટ છે. એટલે એ પછી એમની સાથેનો સંગત, એમની સાથેની વાતચીતથી ખબર પડી કે આ વ્યક્તિ ખરેખર સિરિયસ છે. હમણાં લાસ્ટ ટાઈમ હું જ્યારે આવ્યો ત્યારે ખારવા ગયો, મને ત્યારે આ ગામોની અંદર ત્યાંના ગામડાઓની બહુ ચર્ચા અને બહુ મને પરિચય નહીં, પણ ત્યારે મને ખબર પડી કે ગ્લોબલ કચ્છની જે રોલ મોડેલ છે એક શરૂઆત કરનાર તો મહેન્દ્રભાઈ છે, કે સૌથી પ્રથમ જે ઝાડો લગાડવાની, પછી હમણાં નેપિયર ગ્લાસ છે, એ બધાની શરૂઆત જે છે. કારણ કે માણસ ક્યારેક બી અખતરો કરે ત્યારે કે તું કરે કે કોઈ આવું કહી દો હંમેશા. એટલે એ અખતરો કરવા માટેની જે તૈયારી મહેન્દ્રભાઈએ બતાવી એ ખરેખર કાબિલે તારીફ છે. પછી બધાનો સંગાત મળતો ગયો, આમાં બધા જોડાતા ગયા અને આપણે કહીએ કે એક નાનું બીજ મોટું વટવૃક્ષની જેમ આગળ ખીલ્યું. એમાં સુરેશભાઈ હોય કે ધીરજભાઈ હોય કે બધાએ ખૂબ સમય આપ્યો અને આ ઝાડ વાવ્યું. હવે પ્રશ્ન આવ્યો કે ભાઈ આપણે આ ભૂખી નદીને આપણે સાફ કરીને પાછી એને રળિયામણી કરવાની છે. 97 નદીઓ છે, એમાંથી 29 નદીઓને આપણે રિવાઇવ કરી શકીએ છીએ. 21 નદીઓના પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટ બનાવવામાં આવ્યા. એમાં પહેલું રિપોર્ટ ડિટેલ પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટ આ ભૂખી નદીનો બનાવવામાં આવ્યો. આ ડિટેલ પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટ જ્યારે અલગ અલગ વ્યક્તિઓને બતાવવામાં આવ્યું ત્યારે કહ્યું કે ભાઈ 80% સરકાર આપશે ને 20% આપણે ભેગા કરવાના. એના માટે લગભગ 1 થી 1.5 મહિના માટે ગ્લોબલની ટીમમાંથી અને બધાએ મહેનત કરી કે ભાઈ આપણે 20% ભેગા કરીએ અને 80%, કારણ કે પ્રોજેક્ટ હતો 30 થી 32 કરોડ રૂપિયાનો એક રિવરનો. આ વસ્તુ જ્યારે અમારી પાસે આવી, કચ્છ મિત્રની ટીમ સાથે આવી, અમે લોકોએ વિચાર્યું કે ભાઈ આ વસ્તુ આપણે અલગ અલગ કંપનીઓના CSR દ્વારા કરી શકીએ. કચ્છ મિત્ર અને કંડલા પોર્ટ ટ્રસ્ટના અનેક આપણે સંબંધોના લીધે અમે લોકો કંડલા પોર્ટ ટ્રસ્ટની સાથે આ રજૂઆત કરી. મિટિંગમાં ગ્લોબલના મહાનુભાવો ગયા અને આખો પ્રપોઝલની રજૂઆત કરી ત્યારે એમના ચેરમેને એટલું જ કહ્યું कि आप ये 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ वो सब दूसरे काम के लिए उपयोग करना. भूखी नदी का पूरा जो भी खर्च होता है वो कंडला पोर्ट ट्रस्ट देगा, वो कंडला पोर्ट ट्रस्ट देगा. कंडला બધા ઊભા થઈને આ મહાન કાર્યોનું અભિવાદન કરીએ જેમાં મહેનત કચ્છ મિત્રની હોય અને કંડલા બોર્ડ અને કચ્છ મિત્ર ત્રણેય ભેગા થયા અને ખનું પરિવર્તન થયું. આજે એ લેટર એક્સચેન્જ થઈ ગયું છે અને આપણે આ શરૂઆત છે. ચેરમેને હમણાં જ મને થોડી વાર પહેલા પાછો ફોન આવ્યો, એમણે આટલું કહ્યું છે આ એક નદી નહીં, જેટલી નદીઓ છે એના માટે કંડલા પોર્ટ ટ્રસ્ટ તમારી સાથે છે. એટલે આપણે હવે ફક્ત ને ફક્ત કામ કરવાનું છે. પૈસાનો જે સવાલ છે, આપણને હતું કે ભાઈ કે પૈસા તો જોઈએ, જ્યારે કામ કરીએ ત્યારે પૈસા તો જોઈએ. તો પૈસાનો જે સવાલ છે મુખ્ય છે કે 20 હમણાં કંડલા પોર્ટ ટ્રસ્ટે પહેલા ફેઝની અંદર 20 કરોડનું આપણને અનુદાન જાહેર કરેલ છે અને એના પછી ફેઝ વાઇઝ જે પણ આપણને જરૂરત હશે એ પ્રમાણે આપણને એ આપતા રહેશે. જેમ ગોવિંદભાઈએ કીધું, આખી આ પ્રક્રિયાની અંદર આપણે પારદર્શિકતા બનાવી રાખવાની છે. હું મહેન્દ્રભાઈ, આપણા જિલ્લા પંચાયતના ચેરમેન શ્રી, એ બધાને હું કહીશ કે આપણે એવું એક મોડલ બનાવીએ કે લોકો આપણી પાસે સામેથી આવે CSR આપવા, કારણ કે આપણે એટલી પારદર્શિકતા બનાવીએ. એટલે જે પણ કોન્ટ્રાક્ટ આપવામાં આવે, જે પણ પરચેસ ઓર્ડર નીકળે,
એ ખાસ ધ્યાનમાં રાખીને આપણે એને સરસ રીતે એને ઉકેલ કરીને આપણે એને આપીએ. મારે એટલી જ વિનંતી છે, તમે બધા સરપંચો આની અંદર જોડાઈ જજો. કામ તમને કરવાનું છે, ફંડ અમે લાવી શકીએ છીએ, કામ તમને કરવાનું છે. જો તમે કરશો તો જ આને આપણે આગળ વધારી શકીશું. તમારો સહભાગ, તમારો સહવિશેષ, તમારો સમય એ બહુ મહત્વનો છે. આજે સમય ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એ જો તમે આપી શકશો તો આપણે આ આખા પ્રકલ્પને પૂરું કરી શકીશું. અને ડેફિનેટલી જે આપણી બધાનું વિઝન છે, દાદાને હું જ્યારે મળ્યો, એમનો પરિચય મને નહીં, પણ એમનો એક જ અંગદાન ની જે આખો કોન્સેપ્ટ છે એ મને એટલો ગમી ગયો. કચ્છ મિત્રએ લાસ્ટ 1 વર્ષ પહેલા એનો પ્રોગ્રામ કર્યો અને અમને એટલું ગમી ગયું કે ભાઈ આટલો એક કોન્સેપ્ટ એ લોકોને જન સુધી કેમ ન પહોંચી શકે. એટલે બધા જણા આની સાથે જોડાવા લાગ્યા. તમે બધા પણ તમારા વિચારો, તમારી વસ્તુઓ તમે અમને આપી શકો છો. ગ્લોબલ એક વિચારધારા છે. ગ્લોબલ કચ્છ એક વિચારધારા છે, એ કોઈ ઓર્ગેનાઇઝેશન કે ઇન્સ્ટિટ્યુશન નથી. મારું એટલું જ કે હમણાં જો મહેન્દ્રભાઈને વાત કરતો હતો, કોઈ પણ સંસ્થા હોય ને જેમાં પૈસા આવે ને એટલે માણસો 50 જણા જોડતા આવી જાય, અને ન હોય તો પછી બધા જાય. એટલે મારે એટલું જ કહેવું છે, આ સંસ્થા પાસે હવે પૂરા સક્ષમ આપણે રિસોર્સિસ છે, એને સરસ રીતે આપણે પૂરું પાડી શકીએ. એના માટે ધન્યવાદ. થેન્ક યુ વેરી મચ. અને ખૂબ ખૂબ આભાર તમે બધા અહીંયા આવ્યા એના માટે. અને આપણે આ કાલથી જ આપણે આ કામ કરીએ છીએ. હા, BSFના જવાન માટે આપણે 4 બોરવેલનું નક્કી કર્યું હતું મુંબઈની અંદર, અને એના બી આપણને દાતાશ્રીઓ મળી ગયા છે. 44 લાખ રૂપિયા એનો ટોટલ ખર્ચો થાય છે, અને એના બી દાતાશ્રી મળી ગયા છે. અને કાલથી એનું પણ કામ ચાલુ થાય છે. કામ ચાલુ થઈ ગયું છે. એટલે BSFના બી 4 બોરવેલ આપણને જોવા મળશે. એની સાથે સાથે 10,000 પ્લાન્ટેશન એટલે કે ઝાડો આપણને USA થી આપણને ડોનેશન મળેલું છે. એમાં રમેશભાઈ દેડિયા તરફથી આપણને મળેલું છે. એમાં 1000 ઝાડ આપણે પતરી, 1000 ઝાડ કપાયા, એવી રીતે આપણે અહીંયા રોપવાના છીએ. અને એ ડોનેશન આપણને રમેશભાઈ અમેરિકાવાળા તરફથી મળેલ છે. તો ટોટલ 10,000 ઝાડ, એમાંથી 8,000 ઝાડ પંચતીથી ત્યાં આપણે રોપીશું. બરાબર છે? તો આ પ્રમાણેનો પ્લાન છે. ગ્લોબલ વિશે તમે જાણતા રહો અને એની સાથે જોડાતા રહો એવી જ અભ્યર્થના સાથે. ધન્યવાદ. ખૂબ 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 અભિનંદન.